नमस्कार बंधुगण। गोटे नारी विवाह कला परे तार स्वामी तार इहकाल परकालर देवता हो जाए। अग्नि को साक्षी रखे ता स्वामी हाथरू से सिंदूर और शंखा पिंधि थाए। हिंदू धर्म रे सिंदूर को अत्यंत पवित्र बोली मना जाइए। तेणु स्त्री लोक माने सिंदूर पिंधिबा समय रे एही 11टी भूल कदापि करिबा उचित नुह। बंधुगण, सनातन धर्म रे सधवा नारी माने सिंदूर लगाइबार विशेष महत्व रही। प्राचीन कालरू ही सधवा नारी माने सिंदूर लगाइबार प्रथा चली आसुची, जार कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार मध्य रही। सिंदूर लगाइबा द्वारा जे विवाहित महिला मानकर केवल सौंदर्य वृद्धि हुए ताहा नुह। धार्मिक मान्यता अनुसार सिंदूर को गोटे विवाहित महिलार सौभाग्य एवं समर्पणर प्रतीक रूप में मध्य ग्रहण करा जाए। मथारे सिंदूर लगाइबार अर्थ गोटे स्त्री ता स्वामीर दीर्घायुष एवं सुखमय जीवनर कामना करिताए। बंधुगण, यही परंपरा माता पार्वती एवं भगवान शिव शंकरଙ୍କ विवाह समय ही चली आसुची। सिंदूर लगाइबा केवल गोटे परंपरा नुह, यह सह धार्मिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक तथ्य मध्य जड़ित हो रही। यह द्वारा स्वामी स्त्रीर संबंध मजबूत हेबा सह गोटे महिलार जीवन रे सकारात्मक ऊर्जार संचालन होता है एवं मानसिक संतुलन को ठीक रखिबारे मध्य यह सहाय्य करिथाए। वैज्ञानिक दृष्टि जदि आमे देखिबा, सिंदूर मरकरी, हलदी और चूनर मिश्रण रे तैयारी होता। मरकरी मानसिक जंत्रणा को कम करिबारे एवं तांत्रिका तंत्र को शांत करिबारे सहाय्य करिथाए। तेणु सिंदूर लगाइबा द्वारा स्त्री लोक मानकर मानसिक शांति एवं स्थिरता रखिबारे सहाय्य करिथाए। बंधुगण, आपण माने तो देखुथिबे अनेक विवाहित स्त्री लोक माने आजिकाली सिंदूर लगाइबा को पसंद करू नाहंती। सिंदूर लगाइबा ओल्ड फैशन बोली भाबुचंती, किंतु यह संपूर्ण भूल। प्रत्येक स्त्री लोक माने निश्चय सिंदूर लगाइबा उचित। बंधुगण, सिंदूर लगाइबा समय रे किंतु कदापि 11टी भूल करिबा उचित नुह, जहा द्वारा कि स्वामीर ही अमंगल होइथाए। क्यों 11टी भूल करिबा उचित नुह, आजिर वीडियो रे आमे माने जानिबा। चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। बंधुगण, वीडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करि नाहंती, वीडियोटी को लाइक कर दियंतु। चैनल जदि नुआ करी आसीतिबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। निजर बंधु माननकु शेयर करिबा सह कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। प्रथम जिनिसटी बंधुगण, हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार सिंदूर लगाइबा समय रे सर्वप्रथमे मां पार्वती को ध्यान करिबा उचित। माता पार्वती एवं महादेवଙ୍କ विवाहरु सर्वप्रथमे सिंदूर धारण करिबार परंपरार प्रारंभ होइतिला बोली शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि। तेणु मां पार्वती को स्मरण करी सिंदूर लगाइबा द्वारा अखंड सौभाग्यवती हेबार आशीर्वाद मिलिଥାଏ। तेणु सर्वदा माता पार्वती को स्मरण करी ही सिंदूर पिंधिबा उचित। द्वितीय जिनिसटी, सधवा स्त्री लोक माने केबे भी अन्य कोनोसी नारीर सिंदूर को मागिकी पिंधिबा उचित नुह कि निजर सिंदूर को मध्य अन्य काहाकू लगाइबा पई देबा उचित नुह। एपरी करिबा बिल्कुल भी शुभ नुह। एपरी करिबा द्वारा स्वामींकर सौभाग्य दुर्भाग्य रे परिवर्तन होइथाए। तेणु मोर जो माँ और भौणी माने ये वीडियोटी को देखुचंती सेमानंकु अनुरोध करुची, आपण माने जदि कुआडे जाउचंती ताहाले निज सह निजर सिंदूर परुआ निहाती नेइकी जांतु। अन्य काहार सिंदूर केबे भी पिंधंतु नाही। तृतीय जिनिसटी, सिंदूर सबु बेले नाक सीधा मझी सिंतारे लगाइबा उचित। बंधुगण, अनेक लोक अछंती, अनेक स्त्री लोक अछंती जे माने कि साइड सिंतारे सिंदूर लगांती, किंतु साइड सिंतारे केबे भी सिंदूर लगाइबा उचित नुह एवं सिंदूर लगाई सारी ताकू केबे भी चुट्टी रे लुचेइबा उचित नुह। एपरी करिबा द्वारा स्वामी को स्वास्थ्य
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ମଝି ସିନ୍ତାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଝି ସିନ୍ତାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅଧିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଦା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଦା ଚୁଟିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଦା ମୁଣ୍ଡରେ କଦାପି କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଥାଟି, ସଧବା ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ନାକ ସିଧା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବଙ୍କା ସିନ୍ଥିରେ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମଝି ସିନ୍ତାରେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଷଷ୍ଠ କଥାଟି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ବା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ଉଠେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉଠେଇ ନେଇ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଳରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିନେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହୋଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ, ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ସପ୍ତମ କଥାଟି, ସିନ୍ଦୁରକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଗାଧେଇ ସାରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଅଗାଧୁଆ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଗାଧୁଆ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ହିଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ଗାଧେଇ ସାରିକି କିଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏପରିକି ପାଣି ବି ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସିନ୍ଦୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁରର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମ କଥାଟି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଖାଲି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ର ଏପ୍ରନ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମଥାରେ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନବମ କାମଟି, କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଉପହାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଆଗ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଉପହାରରେ ପାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମଥାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦଶମ କଥାଟି, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରୁ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ସରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରୁ ସରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଫରୁଆରୁ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର କମିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଫରୁଆକୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଫରୁଆକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର କଥାଟି, ସଧବା ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଜାରରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଅଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହୁନଥିବେ, କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ସହରରେ ରହୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିନ୍ଦୁର କଦାପି ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କି ଦିଆସିଲ କାଠିରେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଦିଆସିଲ କାଠିରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ତୁଳସୀ କାଠିରେ ବା ଝିଙ୍କ କାଠିରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ସିନ୍ଥିରେ ମଥାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କପାଳରେ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବେକରେ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖାରେ। ଏହି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ଦୁର ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେ ନିରୋଗ ରହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ବିପଦ ଆସୁଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁରରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହାକି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥିବ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।